جو آپ کے باپ دادا نے سنا ہو اور اب آپ سنیں گے. ایک عرض ہے کہ خاموشی سے سنیے. اب آپ سنیں گے مسٹر منیر حسین. تالیوں سے گونج اٹھے گا یہ ہمارا. ہلکی سی کو ڈال دینا میرے پہ. نہیں ایک کو صرف تھوڑی سی دے. تھوڑی نمک بھی ڈال دیں. ہو ذرا کو ڈال. ڈال یار ذرا. ارے کاری کملی والے کے صدقے سے ہم کسی طبلے اور سر کے محتاج نہیں ہیں. بھگ کے محمد والے محمد کے صدقے سے ہم 5، 12 اور 14 کے ماننے والے ہیں. ہمیں طبلے اور تال کی ضرورت نہیں. صدقہ حضور ہے سبز گنبد کے مکی کے صدقے سے. اس نے رنگ ہی کالا دیا ہے، گلا اپنے گنبد کا دیا ہے اس نے. گلا سمجھ گنبد. ہاں ارے کالی کملی والے کا گنبد. محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. ٹھیک ہے نا میرے بھائی. ارے توبہ کی قوالی گائی ہے نہ ملتا کریے توبہ کا سہارا. ہم کہاں جاتے؟ یہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے. توبہ توبہ ہم نے کی، پوری دنیا کی توبہ قبول ہو گئی. ہم نے کہا ہم نے توبہ کیا، پوری دنیا میں توبہ قبول ہو گئی ہے. ملتا کریے توبہ کا سہارا. ہم کہاں جاتے؟ بابا ذرا اونچا کرنا اس کو. اونچا کر دے. یار رجاوڑ سکھوے ملا بیست کت سب دلیلا. عشق مجازی تے تلکن بازی کم نہیں ایت بخیلا. سر تے بڑھ کی ڈانڈ ہی جلدی سمجھی ٹھنڈیا ہیلا. یار فریدا جتا کیاں لگیاں اتے حاجت نہیں وکیلا. وہ تیری خیر ہوئے نی تیری خیر ہوئے. ڈولی چڑھ جان والیے کول ہار کے تے پیار نو پلاؤن والیے. تیری خیر ہوئے جا تیری خیر ہوئے. ڈولی چڑھ جان والیے کول ہار کے تے پیار نو پلاؤن والیے. تیری خیر ہوئے. ہیرے تیریاں جدائیاں وچ پیلے رون گے جیڑے کٹھیاں لنگائے سی او ویلے رون گے. جوندی جن مینو مار مکان والیے نی تیری خیر ہوئے. تیری خیر ہوئے. ڈولی چڑھ جان والیے کول ہار کے تے پیار نو پلاؤن والیے.
مرشد کیوں ہیرے تیری جدائیاں وچ بیلے رون گے جو بن جوانی 4 دن نے خوش بیانی 4 دن اے زندگانی 4 دن ساری کہانی 4 دن اے وی جوانی دا مزہ او کوئی سی جو لے گیا میں ویکھدا ہی رہ گیا میں ویکھدا ہی رہ گیا پرچھاواں سی بہار سی خواب سی اسرار سی یا کہ نشے دی تار سی پتہ نہیں کی خمار سی جو اکوئی وری چڑھ کے تے اکوئی وری لے گیا میں ویکھدا ہی رہ گیا میں ویکھدا ہی رہ گیا در در پھرایا عشق نے جوگی بنایا عشق نے قلعے پہنچایا عشق نے پر ہیر سی جو دوستو جو سدا کھیڑا لے گیا میں ویکھدا ہی رہ گیا تیری ڈولی ہے کہ میرا جنازہ ٹریا تیری ڈولی ہے کہ میرا جنازہ ٹریا کوئی سج چڑھیا کوئی مٹی رلیا جوندی جان مینو مار مکان والیے نی تیری خیر ہوئے تیری خیر ہوئے ڈولی چڑھ جان والیے او میرا گنج نہ زار کرو او میرے وال ہوئے نے او خدا دا واسطہ جے او میں گنج لگایا بولو تیری ڈولی ہے کہ میرا جنازہ ٹریا کوئی سج چڑھیا کوئی مٹی رلیا جوندی جان مینو مار مکان والیے نی تیری خیر ہوئے تیری خیر ہوئے ڈولی چڑھ جان والیے کول ہار کے تے پیار نو بلان والیے تیری خیر ہوئے ہیرے تیریاں جدائیاں وچ والیے تیری خیر ہوئے والیے اللہ دی قسمیں لاڑے لگے ہو لاڑے بولو بولو بول لاڑے نہیں تے سربالے تے ضرور لگے سونے ایتھے دکھ ہی دکھ نے ہر پاسے کتھوں تک کوئی لبانو سی سکدا ہے بنا پیتیاں اس جہان اندر کوئی بھی شرم ہی ہووے تے جی سکدا ہے ایتھے دکھ ہی دکھ نے ہر پاسے کتھوں تک کوئی لبانو سی سکدا ہے بنا پیتیاں اس جہان اندر کوئی بھی شرم ہی ہووے تے جی سکدا ہے یارو مجھے معاف رکھو میں نشے میں ہوں اب جام دو تو خالی ہی دو میں نشے میں ہوں کیا جان کے گیا ہوں نشے میں خبر نہیں
اور میرا گنج نہ ظاہر کرو کیا جان کے گیا ہوں نشے میں خبر نہیں میرا نہ کچھ خیال کرو میں نشے میں ہوں میرا نہ کچھ خیال کرو میں نشے میں ہوں غم سے ذرا نجات ملی بے خودی میں آج اب میرا انتظار کرو میں نشے میں ہوں یا تو ہاتھ دو مجھے مانند جام میں مانند جام میں یا تھوڑی دور ساتھ چلو میں نشے میں ہوں یارو مجھے معاف رکھو میں نشے میں ہوں واہ کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات تالیاں 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 منیر حسین نور جہاں بھی جنہوں نے اپنا استاد مانتے ہیں تو ان کو گل سنا کے اپنا سنان کے میری توبہ یا رب میری توبہ توبہ آپ ہنستے ہیں تو ٹھیک ہے بڑی دور سے آئے ہیں محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے او یار لاڑا میرے کو بیٹھا ہے میں لاڑے کا نہیں کہہ او ونجلی والڑیا وے تو تا مولئیو مٹیا کدے نہیں جنے سمنی ہار تینو کر بیٹھیو پیار ونجلی والڑیا وے گل پلی نا everybody is clapping please I request you او ونجلی والڑیا وے تو تا مولئیو مٹیا کدے نہیں جن سمنی ہار تینو کر بیٹھیو پیار ونجلی والڑیا وے گل بہار وے تو میرا ہار سنگار ساڈا روز زلدا پیار نینا والڑیے نیے گل بھلی نا او ونجلی والڑیا وے تو تا مولئیو مٹیا کدے نہیں جن سمنی ہار تینو کر بیٹھیو پیار ونجلی والڑیا میرے دل وچ چانن کیتا روپ تیرے دیاں لواں رات دنے میں کرا دعاواں تے تو دور نہ ہواں نکریے پکے کول قرار وے تو میرا ہار سنگار او ونجلی کا پیار او ونجلی واہ
गिरामी अब मुल्क के बेहतरीन आर्टिस्ट जनाब करार लूटने वाले तू करार कौन से बहार लूटने वाले तू बहार 40 साल बहार बाबा दिन तो तेरे ही तस्वीर मेरी वफा को मेरे एतबार को तरसे करार लूटने वाले खुदा करे तेरा रंगे शबाब छिन जाए खुदा करे तेरा रंगे शबाब छिन जाए तेरी शराब जवानी खुमार को तरसे करार लूटने वाले खुदा करे तेरे दिल की कली कभी न खिले बहार आए मगर तू बहार को तरसे करार लूटने वाले खुदा करे तेरे दिल की कली कभी न खिले बहार आए मगर तू बहार को तरसे करार लूटने वाले गिटार फीना तोहफा लाए हैं एडा तीखा तोहफा लाए टिका तोहफा लाए हैं कि टोका चला के आए हैं बोता बिठा के आए ड्रैगन ते आए हो ਬ੍ਰਦਰ ਕੁਝ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਤੀਫਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਕਾਣਾ ਸੀ ਕਾਣਾ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਲਾਰੀਆਂ 'ਚ ਮੰਗਿਆ ਕਰੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜੋ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਉਹ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਇੱਕ ਕਾਣਾ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਲਾਰੀਆਂ 'ਚ ਮੰਗਿਆ ਕਰੇ ਆਖਿਆ ਕਰੇ ਯਾਰ ਤੇਰੀਆਂ ਦੀ ਚਾਰ ਅੱਖਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਤੂੰ रोज आख्या करे अल्लाह दे नाम दा 1 रुपया ना मखा तो मथाज अल्लाह दे नाम दा 1 रुपया ना मखा तो मथाज एक बंदे ने बड़ा गौर ना आख्या कहंदा तेरी ते कक सही है कहंदा भाई तुसी 8 आने दे दियो जान वाला सिख सी उन्हें कहा साडे मुल्क दा सिख बैठा कहंदा सरदार जी ए किथे चले आ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਕਰਾਚੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਲੈ ਕਿਹੇ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਰੇਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਉਤਲੇ ਪਿੰਡੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਡੇ ਥੱਲੇ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਡੇ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਨਵੀਂ ਸੁਣ ਲਓ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਵੜੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਸਨ ਪਲੇਟ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਵੜੀ ਇੱਕੋ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਉਂਗਲ ਖੋਪ ਕੇ ਵੜੀ 'ਚ ਵੜੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਪਲੇਟੋਂ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਭੈਣ ਨਸੀ ਆਈ ਭਾਈ ਜਾਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਸੀ ਆਂਦਾ ਵੇਖ ਲੈ ਵੀ ਬੀਬੀ ਨਿਕਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਬੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੜਾ ਸੀ
ਲਓ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮਗਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਖੜਕਣਾ ਫੇਰੋ ਜਰਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ। ਬਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਲਓ ਬਰਾਦਰ, ਹਾਕਰ ਸਨ ਹਾਕਰ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਹਾਕਰ ਤੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੇ ਹਾਕਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਕਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲਾਇਲਪੁਰ ਦਾ ਹਾਕਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ? ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ? ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਲੱਗੀ ਏ, ਤੱਤਾ ਪਿੰਡਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਬਾਂਕੇ ਦਿਹਾੜੇ ਚ ਅੱਕ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਡਿਆ? ਲਾਪ ਲਾਪ ਭਾਈ, ਲਾਪ ਲਾਪ ਗਿਆ, ਲਾਪ 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 ਸਿਆ ਕੋਲ ਨਾਲੇ ਲਾਪ 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 ਲਾਪ। ਜਿਸਲੇ ਆ ਗਿਆ ਸਿਆਲ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਵੇ? ਲਾਲਪੁਰ ਲਾਲਪੁਰ ਹਾਇਓ ਲਾਲਪੁਰ ਲਾਪ ਗਿਆ, ਲਾਲਪੁਰ ਸ਼ਾਕੁੜ ਮਨੋਲੋ ਲਾਲਪੁਰ। ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਹਾਕਰ ਦੀ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਮੁੱਛ, ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਅੱਖ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਆਵਾਜ਼? ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕਰੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਡਿਆ? ਪਿੰਡ 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 ਪਿੰਡੀ ਗਿਆ ਦੀ ਪਾਦੀ ਪਿੰਡੀ ਪਿੰਡੀ ਪਿੰਡੀ। ਜਿਸਲੇ ਆ ਗਿਆ ਸਿਆਲ ਤੇ ਗੰਦੀਆਂ ਟਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਲਈ, ਧੂਆਂ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਉੱਠਣ ਡਿਆ। ਧੂਏ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਲਗਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਣੀ ਹੈ? ਪਿੰਡੀ 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 ਗਿਆ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਚਲਾ ਗਿਆ। ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਾਣਾ ਜੇ ਮਿਲੇ ਨਾ ਫੂਲ ਤੋਂ ਕਾਂਟੋਂ ਸੇ ਦੋਸਤੀ, ਘਰਾਕੜ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਐਟਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਧਰ ਮੈਚ ਫੜੋਗੇ? ਲੋ ਜੀ, ਰਾਕੜ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਫੜ ਲੋੜ ਭਾਈ ਭਾਈ ਇੱਕ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ, ਸਿਗਰਟ ਇੱਕ ਮਾਚਿਸ ਦੇ ਦਿਓ ਜਰਾ ਭਾਈ, ਸਿਗਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਦੇਣੀ ਭਾਈ। मेरा मुंह किथे है? लब लो फिर नेरा करो। लाइट मारो भाई, माचिस नु ताला लाया ये खोला फिर अपनी माचो कटन लगी। जिसले मैं घर गया तो मेरा प्यू की कहन गया, कहंदा ओए आज फिर तू कराकड़ खा के आ गए? नहीं चाचा जी, अल्लाह की कसम आई, मैं जाई खा के आई। कहंदा ओए बकवास ना कर। अच्छा चाचा जी तुसी बकवास कर लो। कहंदा फिर बकवास कीती? चाचा जी तुसी भी तो फिर बकवास कीती है ना। कहंदा दवा हो जा मेरी आंखों के सामने। की गल चाचा जी तुहाडियां कई कोकरे पै ने? ओए दवा हो जा। अच्छा जी चाचा जी मर जाओ, बौरियां ले बेड़ा कर कोवे। आलू ते अरबी आलू अरबी ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੇ ਗਰਮ ਸਮਝ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਜਿਸਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਘਰ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਓ ਫੱਜਾ ਓਏ ਫਟਾਫਟ ਰੋਟੀ ਲਿਆ, ਭਰਾ ਆਇਆ ਸਾਡਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਲੂ ਤੇ ਅਰਬੀ ਦਾ ਡੋਂਗਾ ਪਹਿਲੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸਲੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਇੱਕ ਆਲੂ ਮੂੰਹ ਚ ਗਰਮ ਗਰਮ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਸ਼ੀਦਿਆ ਓਏ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰੋਣਾ ਕਿਉਂ ਵੇ? ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਬਹਾਨਾ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ?
ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਹੋਣਾ ਕੀ ਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਬੜਾ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ, ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਤਤਾ ਤਾਲੂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਘਰ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਿਆ ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ? ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਲੂ ਗਰਮ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਲੂ ਗਰਮ ਲੱਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਆਦਤ ਸੀ ਥੁੱਕਣ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਪਾਨ ਖਾਣਾ ਥੁੱਕ ਦੇਣਾ, ਪਾਨ ਖਾਣਾ ਥੁੱਕ ਦੇਣਾ, ਪਾਨ ਖਾਣਾ ਥੁੱਕ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਥੁੱਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਠੀ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਬਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਰੀ ਥਾਣੀ ਪਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਥੁੱਕਾਂ ਤੇ ਨੱਸ ਕੇ ਮੰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ, ਬਾਰੀ ਥਾਣੀ ਪਾਨ ਥੁੱਕਾਂ ਤੇ ਨੱਸ ਕੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਬਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮੰਜਾ ਢਾ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਵੇ ਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੁੱਕ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਜੇ, ਬਾਰੀ 'ਚ ਥੁੱਕ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਜੇ। ਹਾਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੈਲ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨੇ ਬੈਲ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਥੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬਰਾਦਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕੁਛ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਕੁਛ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ। ਆਹੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਹਾਫਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਗਲੀ ਥਾਣੇ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਡਈ ਸੀ ਤੇ ਹਾਫਜ਼ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਏ ਤੈਨੂੰ ਹਾਫਜ਼ ਲੈ ਜਾ, ਉਹ ਆਖੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਉਹ ਆਖੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗੀ ਜੀ ਪਿਓ ਦੀ ਧੀਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ। ਹਾਫਜ਼ ਰੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਹਾਫਜ਼ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹੱਲਾ ਸੁਨਸਾਨ ਨਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਐ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਸਲਾਹ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡੂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਉੱਚੇ ਜਿਹੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਮਰਾ ਲੈ ਲਈਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਮਰਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਿਸਲੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਮਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਟਲ ਵਾਲਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ 500 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਹਦਾ ਬਿੱਲ? ਕਹਿੰਦਾ 500 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਬਿੱਲ। ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਤੇ ਤਿਆਰ ਸੀ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ। 12 ਵਜੇ ਫੇਰ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 500 ਰੁਪਈਆ ਬਿੱਲ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਹਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਖਾਣੇ ਦਾ, 12 ਵਜੇ ਦਾ ਖਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਨਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਤਿਆਰ ਸੀ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਚੰਦ ਕੁ ਮਿੰਟ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ 2000 ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਜੀ ਆ 2000 ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਕਾਹਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹਿਰੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਬਹਿਰੇ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਹਿਰੇ ਪਾਗਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਲੱਗਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਹੋਟਲ ਚੱਲ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਬਹਿਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹਿਰੇ ਛੇੜਨ ਨਾ ਛੇੜਨ ਪਰ ਮੇਰੀ ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਤਿਆਰ ਸੀ ਨਾ। ਥੱਲੇ ਕਾਕਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਰੋੜ ਨਾ ਮਾਰੀ ਤੇ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਹਿ ਜਾ ਥੱਲੇ। ਸੱਕੀ ਜਾਵਾ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਢੋਲਕੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਢੋਲਕੀ ਵਾਲਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਢੋਲਕੀ ਵੀ ਜਾਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਥੱਕਿਆ ਸੀ। ਫੇਰ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਕੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਢੋਲਕੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਢੋਲਕੀ ਵਾਲਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਜਾਣ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਲਾ ਵੀ ਜੋੜੀ ਵਾਲਿਆ
ਸਦਕੀ ਜਾਵਾਂ ਬਈਆ ਥੱਲੇ ਕਾਕਾ ਬਈਆ ਹੁਣ ਜਿਸਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫੇਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੋ ਚੱਲੂ ਮਿਸਲ ਕਬੂਤਰਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਨਾ ਜੱਟੀ ਦੇ ਹੇੜ ਪੰਗੂੜਾ ਰੰਗਲਾ ਤੇ ਛੁੜਾ ਸਦਕੀ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ जल्दी जल्दी पर्दा खोल दो मेरे वीरो सदके जावा मैं इनायत हुसैन भट्टी साहब की फिल्म एक लगी सी जुल्म दा बदला इनायत हुसैन भट्टी साहब ने मेरी अनाउंसमेंट की किले दे विच प्रोग्राम होया ते हुण उहदी अनाउंसमेंट करन दा की अंदाज सी लो जी हुण तुहाडे सामने यूनुस अनोखा साहब तशरीफ लियाउंदे ने ते कोई अपना फन दिखाउंदे ने मैं जिसले आया ते मैं भट्टी साहब होरां दी कोई तारीफ करनी शुरू कर दी मैं कहा जी इनायत हुसैन भट्टी साहब तुसी बहुत अच्छे ने और इन्हां दी फिल्म जुल्म दा बदला तुसी देखी कमाल दी फिल्म है उन्हें समझा पता नहीं मेरी पब्लिसिटी करन दे है मेरी आबो हवा बन देगा मैं क्या बेहतरीन गुलकार एक्टर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर और कैमरामैन भी सारे भरा आप ही ने और कमाल दी फिल्म जुल्म दा बदला